Guys, Hello friends, today we are going to discuss COM 222, that is Human Resource Management for Tybcom, third year of commerce. Now today we are going to discuss the unit number 1 from book number 1. Here the meaning, definition and objectives in this unit. The meaning of human resource management is the management concept is very old one, and the concept is also wide as well as elastic. It changes as per requirements of time to time. Mary Parker Paulette has called it management as an art of getting an activity done through the people. That means the objective of human resource management has some specific objectives, and that objectives to be concluded. Human resource management on page number 3, you will see the figure that management means the process of handling people in the organization. Nowadays, there is conflict between employees and employer. So the employer should know the objectives of human resource management, and also employees should know the objectives of resource management from the point of view of employer also. Now on page number 4, you will see that is organizational scope. Then there are some three factors of human resource management. Then that is complexity, then social system on page number 4, then challenging role. So these are the points of human resource management. And the figure in on page number 3, you will see that employee human resource experts in other organizations, then human resource management influencing the employee adversely, and human resource influences employees favorably. Now on page number 5, you will see there are some definitions. Personal management, point number 1 to 4 on page number 5. Personal management is an old concept. It is the scope is changed with the time to time and conditions. The different opinions in the thinking and attitude of the authors are there. Now, some of the authors have given on page number 6, you will see that according to George Terry, personal management is related with the recruitment of appropriate and satisfied workers to work in the factory and with the retaining of these work there. Then, according to Edwin Lippo, human resource management is the planning, organizing, direction, and controlling. So there are some important features on page number 6 for English medium. There are some important features. There are 10 points. Main characteristics of these definitions are there are given. Point number 1, human resource management is the concern with employees, both individual and group of individuals. Then second one, development of human resource is achieved in it. So in this way, there are third, fourth, and fifth, and sixth, and tenth is that the purpose of this management is to appoint with
full coordination or cooperation of all employers and employees to fulfill the objectives of industry or that business one. On page number 7, you will find that figure that human resource management, it is most important one. Then there are some objectives of personal management, and those main objectives are given on page number 8. The main objectives can be stated as follows. On page number 8, you will see that there are main objectives of personal management. Those points are 7 points there. To increase mind power of the employees and to retain them. Then second, to make arrangement for the ideal work environment. And fourth, fifth, and sixth, and seventh. Seventh is that to give the training to the employees to increase their skill for the business. On page number 9, you will see that there are some techniques and systems of development. Those techniques and systems are job evaluation. There are 5 points there on page number 9. Job evaluation, first one, then ability evaluation, then third is impact education, advice and guidance, then fourth one, personality development and planning evaluation, fifth is manpower training and development of evaluation. On page number 10, you will see that there is a general approach also. On page number 10, point number 1 to 9, there is general approach also. After the use of overall discussions, the truly speaking, human resource management is not a personal management, but personal management is an integral part of human resource management. On page number 11, there are some assumptions or basic principles are there. Human resource management has some basic principles. There are 4 points. The senior level official should give optimum time for the personal management development. Then second is development program encourages. Then third one, management has to create necessary and supportive environment. Fourth is management must utilize the maximum time, money and energy for the development of programs. So on page number 12, you will see that need of human resource management. It is needed for the human resource management also. For Marathi medium, you will see that युनिट नंबर 1 मराठी माध्यमामधील त्याची व्याख्या दिलेली आहे तुम्हाला. जगप्रसिद्ध चिनी विद्वान होऊन गेला काउंट चुंग झू त्याचं नाव होतं आणि त्याने असं लिहून ठेवलेलं आहे की जर तुम्ही 1 वर्षाचं नियोजन करणार असाल तर बीज रोपण करा, म्हणजे झाडांचं किंवा फळांचे बिया लावा. जर 10 वर्षाचं नियोजन करायचं असेल तर तुम्ही वृक्षारोपण करा आणि जर जीवनभरचं नियोजन करायचं असेल तर तुम्ही मनुष्यबळ निर्मिती करा. म्हणजे अशा प्रकारचा एक चांगला विचार चिनी विद्वान काउंट चुंग छू यांनी मांडलेला आहे. म्हणजे व्यवसायाचं यश तसं पाहिलं तर 3 प्रभावी घटकावर अवलंबून असतं. हे 3 घटक कोणते तर त्यामध्ये संघटन, व्यवस्थापन आणि प्रशासन यांचा समावेश होतो. एडविन सी ब्लिस यांनी म्हटल्याप्रमाणे अपयश नसणे म्हणजे काही यश नव्हे, तर यश म्हणजे खऱ्या अर्थाने युद्ध जिंकणे होय. केवळ प्रत्येक लढाई जिंकणे नव्हे तर ते युद्ध जिंकणे होय. पान नंबर 2 वर तुम्हाला व्यवस्थापनाची तोड ओळख दिलेली आहे मराठी पुस्तकात. त्यामध्ये मेरी पार्कर पॉलेट यांनी व्यवस्थापनाला लोकांच्या माध्यमातून एखादं कार्य करून घेण्याची कला म्हटलेलं आहे. म्हणजे मानव संसाधन म्हणजे मेरी पार्कर पॉलेट यांच्यामध्ये की लोकांच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रयत्नातून एखादं कार्य यशस्वी करणे ही एक कला मानली जाते. ऑलिव्हर सेल्डन यांच्या मतानुसार व्यवस्थापन हे उपक्रमातील कार्य असून प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या चौकटीत पूर्वनिर्धारित धोरणाची अंमलबजावणी करणे होय. त्यानंतर हे मानव संसाधन विकासाचं जे स्वरूप आहे ते स्वरूप पान नंबर 2 आणि 3 वर तुम्हाला दिलेलं आहे. त्यामध्ये सध्या आपण पाहतो की प्रशासन किंवा व्यवस्थापन आणि कर्मचारी किंवा हा जो लोअर स्तर आहे त्यांच्यात अनेक प्रकारचे कॉन्फ्लिक्ट किंवा संघर्ष दिसून येतात. आणि संघटनेतील ही जी व्याप्ती आहे पान नंबर 3 वर, ती व्याप्ती तुम्हाला त्यामध्ये मांडलेली आहे. गुंतागुंतीचं चैतन्य, त्यामध्ये अनेक घटक आहेत. त्यानंतर सामाजिक पद्धती, सोशल सिस्टीम पान नंबर 4 वर आव्हानात्मक कामे,
त्यानंतर पान नंबर 4 वर तुम्हाला या ठिकाणी कर्मचारी व्यवस्थापन त्याचा आशय आणि अर्थ देखील दिलेला आहे. कर्मचारी व्यवस्थापन म्हणजे काय, तर थोडक्यात उपक्रमातील मानवीय घटकाला हाताळण्याची जी कला किंवा जबाबदारी असते त्याला आपण कर्मचारी व्यवस्थापन असं म्हणतो. जॉर्ज टेरी यांनी कर्मचारी व्यवस्थापनाचा संबंध कारखान्यात काम करण्यासाठी योग्य आणि संतुष्ट कर्मचाऱ्यांची निवड करणे आणि त्यांची भरती करून त्यांना तिथे टिकून ठेवण्याशी असू शकतो. म्हणजे केवळ कर्मचाऱ्यांना भरती करून चालत नाही, तर त्यांना त्या व्यवसायामध्ये कायमस्वरूपी टिकून राहण्यासाठी सहकार्य करणे त्याला आपण कर्मचारी व्यवस्थापन किंवा मानव संसाधन असं म्हणू शकतो. अर्थात यामध्ये ह्या व्याख्या दिलेल्या आहेत विविध प्रकारच्या, त्याची काही वैशिष्ट्ये 10 वैशिष्ट्ये तुम्हाला पान नंबर 5 वर त्यामध्ये दिसून येतील. त्यात उद्दिष्टे, विकास स्तर, त्यानंतर व्यवस्थापन, स्वतःची प्रक्रिया, त्यानंतर अंतिम उद्दिष्टे साध्य करणे, त्यानंतर व्यवस्थापकांची जबाबदारी, मानवी घटकांचं व्यवस्थापन, नंतर संघटनेचा हा केंद्रबिंदू मानला जातो आणि त्यामध्ये सहकार्य मिळवण्याची कला जी आहे त्याला आपण मानव संसाधनाचं एक महत्वाचं अंग म्हणू शकतो. त्यानंतर मानव संसाधनावर किंवा कर्मचारी व्यवस्थापनावर पर्यावरणाचा देखील प्रभाव पडू शकतो. पान नंबर 6 वर तुम्हाला ती आकृती दिलेली आहे. कर्मचारी व्यवस्थापनाचा उद्देश जो सांगितलेला आहे तो पान नंबर 6 वर त्यामध्ये 7 मुद्दे दिलेले आहेत. पान नंबर 7 वर तुम्हाला व्यवस्थापन विकासाची किंवा पद्धती ज्या आहेत त्याची माहिती ती आकृती दिलेली आहे. तंत्र, विकास आणि पद्धती, त्यामध्ये कार्यमूल्यमापन, क्षमता मूल्यमापन, परिणाम, शिक्षण, सल्ला, मार्गदर्शन, त्यानंतर व्यक्तित्व विकास म्हणजे ज्याला आपण व्यक्तिमत्व विकास पर्सनल डेव्हलपमेंट म्हणतो, त्यानंतर मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण आणि विकास मूल्यमापन. प्रत्येक संस्थेला किंवा व्यवसाय संस्थेला आपल्या कर्मचाऱ्यांना जे आधुनिक प्रशिक्षण असतं किंवा जो काही नवीन बदल होत असतो त्याबाबतचं प्रशिक्षण देणं आवश्यक असतं. पान नंबर 9 वर तुम्हाला काही गृहीत तत्वे दिलेली आहेत. 4 तत्वे आहेत आणि ती आकृती तिथे दाखवलेली आहे. पहा, 5 तत्वे आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापनाची निष्ठा, त्यानंतर कौशल्याचा उपयोग आणि त्याचं नियोजन, त्यानंतर वाढ आणि विकासाचे वातावरण, त्यानंतर 4था आहे कार्यक्रमामध्ये भरपूर विनियोजन, 5वा आहे मुक्तपणा किंवा विश्वास. मानव संसाधनाची आवश्यकता काय आहे त्याची बाबतची माहिती तुम्हाला पान नंबर 9 वर आणि 10 वर दिलेली आहे. त्यानंतर प्रत्येक युनिटच्या शेवटी, प्रत्येक धड्याच्या शेवटी पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले आहेत. तर हे पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ जे आहेत ते लिहून काढणं अतिशय आवश्यक आहे. त्यामध्ये पान नंबर 10 वर तुम्हाला मराठी पुस्तकात त्यात दिलेलं आहे व्यवस्थापन म्हणजे काय त्याची व्याख्या दिलेली आहे. त्यानंतर मानव संसाधन व्यवस्थापन म्हणजे काय, कर्मचारी व्यवस्थापन म्हणजे काय त्याची माहिती दिलेली आहे पान नंबर 10 वर. इंग्रजी पुस्तकात देखील ते तुम्हाला पान नंबर 13 वर त्याच्या व्याख्या वर्ड्स अँड देअर मिनिंग दॅट इज गिवन ऑन पेज नंबर 13. पान नंबर 13 वरती माहिती दिलेली आहे. त्यामध्ये मॅनेजमेंट, त्यानंतर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट, पर्सनल मॅनेजमेंट, एन्व्हायरमेंट इफेक्ट. What is environment effect? It is the situation in and out of the organization. That means the situation which cannot come under the line of business enterprises, that is environment. Then personal management development, there are some basic principles. Then development techniques and methods and globalization. It is affected personal management process, therefore the attitude of human resource management was changed. तर अशा रीतीने हे तुम्हाला प्रत्येक युनिटच्या शेवटी काही शब्दार्थ आणि पारिभाषिक शब्द दिलेले असतात. ते पारिभाषिक शब्द आणि त्याचा मिनिंग किंवा अर्थ हे वहीमध्ये लिहून काढणं आवश्यक आहे. कारण अभ्यास करताना तुम्ही फक्त अनेक वेळा वाचन केलं असेल फक्त, परंतु वाचन करून उपयोग नसतो. तर ते पॉइंट्स जे काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ असतात ते लिहून काढणं अतिशय आवश्यक आहे. कारण हिंदीमध्ये एक कहावत आहे, 100 बार बका और 1 बार लिखा बराबर होता है. म्हणजे आपण 100 वेळा एखादा शब्द वाचला तो एकदा लिहिण्याच्या बरोबर असतो. सो इन हिंदी इट इज सेड दॅट 100 बार बका और 1 बार लिखा बराबर होता है. त्यानंतर युनिट नंबर फर्स्ट बी ऑन पेज नंबर 17 फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, इम्पॉर्टन्स अँड फंक्शन्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट.
So on page number 18, you will see that industrial relation. Industrial relation is one of the important factor out of some various factors are there. The productivity of the factory depends upon the productivity of the labor. म्हणजे कामगारांच्या कार्यक्षमतेवरच व्यवसायाचं यश अवलंबून असतं. आणि त्यासाठी फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव्ह आर स्टेटेड अकॉर्डिंग टू दॅट IIPM म्हणजे इंडियन ऑन पेज नंबर 19 इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंट यांनी त्या ऑब्जेक्टिव्ह दिलेले आहेत इंडस्ट्रियल रिलेशनचे. त्याचे दोन ऑब्जेक्टिव्ह महत्वाचे आहेत. टू ऑब्टेन द फुलफिल कोऑपरेशन of employees to increase the productivity, and second is that to reduce the clashes between the owner and the employees and their representatives organizations. हे तुम्हाला मराठी माध्यमाच्या पुस्तकामध्ये पान नंबर 12 वर 13 वर महत्व आणि कार्य दिलेले आहेत. पान नंबर 14 वर पाहू शकता तुम्ही. औद्योगिक संबंध म्हणजे काय, कोणत्याही देशाच्या औद्योगिक प्रगतीवर तिच्या वेगावर परिणाम करणारे जे विभिन्न घटक असतात त्याला आपण औद्योगिक संबंध असं म्हणतो. औद्योगिक संबंध याबाबतच्या ज्या संकल्पना आहेत त्यामध्ये नेहमी बदल होत असतो. कारण औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर औद्योगिक क्रांतीपूर्वी उत्पादन हे घरगुती स्वरूपाचं होतं, परंतु ज्यावेळेस 18व्या शतकामध्ये इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली, वाफेच्या इंजिनाचा शोध लागला आणि त्यातून पुढं मग हे कारखानदारी पद्धती सुरू झाली, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होऊ लागलं आणि त्यातूनच औद्योगिक क्रांती जी आपण म्हणतो ती क्रांती झालेली आहे. त्यानंतर पान नंबर 15 वर तुम्हाला औद्योगिक संबंधाच्या संकल्पनेतील बदल दाखवणाऱ्या अवस्था दाखवलेल्या आहेत. त्यामध्ये अवस्था आणि संबंध पान नंबर 15 वर मालक आणि मजूर, मालक कामगार संघटना आणि मजूर, त्यानंतर मालक व्यवस्थापन कामगार आणि मजूर, कंपनी आणि संघटना आपण त्याला म्हणतो. आणि चौथा मुद्दा त्यातला आहे मालक व्यवस्थापन कर्मचारी आणि कर्मचारी किंवा संघटना होय. त्यानंतर पाचवा मुद्दा त्यातला आहे मालक व्यवस्थापक आणि त्यांच्या संघटना, त्यामध्ये कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना, सरकार इत्यादींचा समावेश होतो. त्याच बाजूला तिथं औद्योगिक शांतता निर्माण होण्यासाठी काही मुद्दे दिले. त्यामध्ये संघर्ष, संप, टाळेबंदी, परिणाम त्याचे. टाळेबंदी आणि संप केल्यानंतर प्रामुख्याने जसा कारखानदाराचा तोटा होतो त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा किंवा त्या संस्थेत काम करणाऱ्या सेवकांचा देखील लॉस किंवा तोटा होऊ शकतो. जसं आपण सध्या पाहतो महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 3 महिने हे एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे आणि सरकारने त्यांना आता मोठ्या प्रमाणात आव्हान केले की तुम्ही भावांनो कामावर परत या, कारण एसटीला देखील मोठ्या प्रमाणात तोटा होत आहे आणि कर्मचाऱ्यांचं देखील नुकसान होत आहे. कर्मचाऱ्यांची जी मागणी आहे की एसटीचं हे सरकारी खात्यामध्ये विलिनीकरण करा, परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याला नकार दिलेला आहे, कारण ती स्वतंत्र संस्था मानली जाते आणि त्यामुळं औद्योगिक शांततेमध्ये भंग होऊ शकतो. मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून औद्योगिक संबंध हे कोणत्याही औद्योगिक घटनेनुसार किंवा संघटनेपुरते मर्यादित राहत नाही, तर त्यांचा संपूर्ण परिणाम हा समाजावर होऊ शकतो. पान नंबर 17 वर तुम्हाला मानव संसाधन व्यवस्थापनाचे महत्व दिलेले आहे. तेच इंग्लिश पुस्तकामध्ये देखील दिलेलं आहे. चेंजेस इन कन्सेप्ट ऑन पेज नंबर 19-20 इंडस्ट्रियल पीस अँड सायकोलॉजिकल अप्रोच, त्यामध्ये पान नंबर 20-21 वर दिलेले आहे. इम्पॉर्टन्स ऑन पेज नंबर 22 importance of human resource management or personal management. In present economy, manpower has important value and the development process also. Arthur Lewis has stated that the countries having equal manpower devices generally differences are seen in their development levels. Therefore, it is unavoidable to inquire into differences or distances of human behavior. Though there is an important contribution of use of natural resources, availability of physical and financial devices, as well as internal assistance in the development of modern economy, no one factor out of these provides to be more important one. On page number 23, you will see that here there is a figure number 111. Here you will see that on page number 23, there is a figure, human resource sub departments are given there.
There are some points here: material sub-department, marketing sub-department, technology sub-department, finance sub-department. So here HR department as central sub-department organizations in the organization. On page number 24, you will see that important human resource management or manpower management will be understood from the following explanation. There is a figure one given here: competitiveness or efficiency, then technical, managerial, human, and conceptual. For technical and managerial, knowledge approach and skill approach should be there. And for human and conceptual point of view, knowledge approach and skill approach should be there. There are some 3 points are here. Personal management is a big challenge for the before the management in getting work done through the employee. Then second is the success of manager does not depend upon the rights and facilities received by him, but his success depends upon how he gets the work done from employees and how the employees give response to him. Then third one, today the factories in developing countries are developing with the speed. There is severe competition in the market due to the large scale production also. Then हेच मराठीमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे पान नंबर 17 संघटनेतील केंद्रीय उपविभाग कोणते. पान नंबर 17 1, 2, 5 मुद्दा नंबर जो आहे त्यामध्ये मानव संसाधनाची किंवा व्यवस्थापनाचे म्हणजेच कर्मचारी व्यवस्थापनाचे महत्व दिलेले आहे. इम्पॉर्टन्स ऑफ HRM और PM. PM मीन्स पर्सनल मॅनेजमेंट. अर्थ लेविस यांनी असं म्हटलंय की सामान्यपणे सारखी मनुष्यबळाची साधने असणाऱ्या देशामध्ये त्यांच्या विकासाच्या पातळीमध्ये भिन्नता दिसून येते. त्यामुळं मानवी वर्तणुकीच्या भेदाची किंवा अंतराची चौकशी अनिवार्य ठरते. म्हणजेच मानव संसाधन विभाग हा केवळ अन्य उपविभागाप्रमाणे नसून संघटनेतील महत्वाचा एक केंद्रबिंदू मानला जातो. ही संकल्पना जी आहे मानव संसाधनाची किंवा विकासाची त्यामध्ये विविध प्रकारची उपयोगात आणली जाते. मनुष्यबळ, श्रमिक शक्ती, मानवी संपत्ती किंवा भांडवल यात केवळ योग्य आणि गुणवत्तेच्या मनुष्यबळाचा समावेश होतो असं नाही, तर उत्पादक कामासाठी ज्याचा वापर होतो अशा सर्व कुशल व्यक्तींचा सुद्धा यात समावेश होऊ शकतो. म्हणजे या सगळ्या दृष्टिकोनातून कोणत्याही विकसनशील संघटनेला मनुष्यबळाच्या विकासाकडे कटाक्षाने लक्ष पुरवावं लागतं. पान नंबर 18 तुम्हाला या आकृती दिलेली आहे स्पर्धात्मक. पान नंबर 18 दिलेले आहे स्पर्धात्मक किंवा क्षमता, त्यामध्ये तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय, आणि तिसरं आणि चौथा आहे मानवी आणि संकल्पना. या सगळ्या विचारून आपल्याला मानवी घटक आणि मानवी घटकांची भूमिका काय आहे ते स्पष्ट होऊ शकतं. त्यामध्ये कर्मचारी व्यवस्थापन हे कर्मचाऱ्याकडून काम करून घेण्याची व्यवस्थापनासाठी मोठे आव्हान असते. कारण उत्पादनाच्या कामात यंत्राचा जरी मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत असला तरीही यंत्रे काही आपोआप चालत नाही, ते माणसांनी किंवा कर्मचाऱ्यांनी चालवावे लागतात, त्याचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे व्यवस्थापनात मानवी घटकाचं अस्तित्व प्रामुख्याने दिसून येतं. त्यानंतर व्यवस्थापकाचं यश हे केवळ त्याला जे अधिकार आहेत किंवा ज्या सवलती आहेत यावर आधारित नसून तो त्या व्यवसायातलं कार्य आपल्या सेवकाकडून किंवा कर्मचाऱ्याकडून उत्पादनाचं कार्य कोणत्या पद्धतीने किती कौशल्याने चांगल्या रीतीने तयार करून घेतो यावर अवलंबून असतं. तसंच आज विकसनशील देशामध्ये कारखान्यांचा वेगाने विकास होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामुळे बाजारपेठ आपल्याला दिसून येते आणि या बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धा आढळून येते. अशा परिस्थितीत जो आपला टिकाव धरू शकेल त्याचंच अस्तित्व बाजारात टिकून राहतं. कारखान्याची स्पर्धा करण्याची शक्ती दीर्घकाळपर्यंत टिकाऊ धरू शकत नाही. भांडवलाची विपुलता कारखान्याचं फार काळ स्पर्धा करू शकत नाही, कारण त्यामुळे उत्पादकता अधिकच वाढेल अशी सांगता येत नाही. परंतु योग्य आणि कार्यक्षम किंवा कुशल जबाबदार समाधानी कर्मचाऱ्यामुळे श्रमाची उत्पादकता वाढू शकते. त्यानंतर कर्मचारी व्यवस्थापनाचे काही फायदे इथे तुम्हाला सांगितले. इंग्रजी पुस्तकात पान नंबर 25 वर on page number 25 you will see that there are some advantages of human resource management, and those advantages are there are some points, 15 points are there. First one is employee and management relation become more harmonized.
म्हणजेच या ठिकाणी व्यक्तिगत पातळीवर म्हणजे कर्मचारी व्यवस्थापनाचे फायदे पाहताना मराठी पुस्तकात पान नंबर 18 दिलेले आहेत, 18-19 वर 15 मुद्दे आहेत. त्यामध्ये कर्मचारी व्यवस्थापनामुळे कामगार आणि व्यवस्थापन यांचे संबंध अधिक सलोख्याचे होतात. म्हणजे त्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट किंवा संघर्ष त्याला फारसा वाव राहत नाही. त्यानंतर मॅनेजमेंट ट्राईज टू, ऑन पेज नंबर 25, management tries to understand the problems of the people working in the organization with more affectionately. Then third advantage, such type of environment is created in the organization that all employees can enjoy their work and they will get satisfaction of their work. Fourth advantage, management gets cooperation of its employees. Fifth one is the sense that something contribution should be made for the organization is created among the employees. Sixth one, it helps to increase the productivity of the business. Then seventh, affection is created among the employees. Eighth one, excellent manpower management results in the creation of excellent organization environment. Ninth one, a sense of dependence, on page number 25 of English book. A sense of dependence is created among the employees and it is increased. Then 10th, personal self-respect is got. Then 11, a sense of a sense is created among the employees in order to develop their efficiency also. Then management gets the labor power of excellent quality. Then it helps to create good type of harmonious relations in the society also. On page number 26, there is 14 and 15 point. 14 point is that advantage. It helps to increase control level affectionately of the management manager. Then 15th one, it helps to reduce impact of adverse effects in the trade union. So these are some advantages of human resource management. हेच मराठी पुस्तकात तुम्हाला पान नंबर 18-19 वर दिलेले आहेत. 15 प्रकारचे फायदे कर्मचारी व्यवस्थापनाचे किंवा बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंट 18 आणि 19 वर दिलेले आहेत. त्यामध्ये कामगार व्यवस्थापनाचे संबंध सलोख्याचे राहतात. त्यानंतर व्यवस्थापन आणि त्यांच्या संघटनेत काम करणाऱ्या लोकांचे प्रश्न जवळून समजावून घेता येतात. तिसरा फायदा आहे कामाचा आनंद कर्मचारी घेऊ शकतात. चौथा फायदा आहे कार्यकर्त्यांचं व्यवस्थापनाला सहकार्य प्राप्त होतं. त्यानंतर आपल्या कार्य उत्पादनातून कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेसाठी काहीतरी योगदान केल्याची जाणीव निर्माण होते. सहावा फायदा आहे कामगारांची उत्पादकता व संघटनेची कार्यक्षमता वाढण्याला मदत होते. सातवा फायदा आहे कर्मचाऱ्यामध्ये आपल्या कार्यस्थानाबद्दल आणि संघटनेबद्दल तसंच व्यवसायाबद्दल आस्था निर्माण होते. आठवा फायदा आहे उत्तम मनुष्यबळ असणाऱ्या व्यवस्थापनाचा परिणाम संघटनेत चांगले वातावरण निर्मितीसाठी होतो. नववा फायदा आहे मानसिक तयारी कर्मचाऱ्यांची चांगली आणि टिकून राहण्यासाठी होते. 10वा फायदा व्यक्तिगत स्वाभिमान याची जपणूक त्यामुळे होऊ शकते. 11वा फायदा आहे व्यक्तिगत विकासासाठी देखील अशा प्रकारच्या कर्मचारी व्यवस्थापनाचा उपयोग होतो. 12वा फायदा आहे उत्तम गुणवत्तेची कामगार शक्ती प्राप्त होते. त्यानंतर 13वा आहे परस्पर सामंजस्य आणि चांगले समन्वय यामुळे संघटनेत उत्तम प्रकारची आपसी संबंध निर्माण होतात. त्यानंतर 14वा मराठी पुस्तकात व्यवस्थापनाची आणि व्यवस्थापकाची नियंत्रण पातळी कंट्रोलिंग लेवल तसेच प्रभाव क्षमता वाढण्यास मदत होते. आणि 15वा फायदा आहे कामगार संघटनेच्या प्रतिकूल परिणामाची झळ कमी होते. म्हणजेच संघटनेमध्ये किंवा व्यवसायामध्ये हा जो संघर्षमय वातावरण असतं ते कमी होण्यास मदत होऊ शकते. इंग्रजी पुस्तकात पान नंबर 26 वर तुम्हाला देर आर सम लिमिटेशन्स ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंट आर गिवन. काही लिमिटेशन्स किंवा मर्यादा दिले. देर आर सम लिमिटेशन्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. दो द पर्सनल मॅनेजमेंट इज यूज्ड फ्रॉम मेनी इयर्स, देर आर सम many companies have transformed the prevalent personal department into manpower management. Manpower management is something distinctive management and difficult one from personal, different from personal management.
Then management should not be satisfied only on training and programs, but uh, management should always try to complete the needs and expectations and desires of all types of people. Then personal management on page number 26 also. Therefore, personal management as an up-to-date branch management. Therefore, there is no sufficient facility of optimum information and the data organization. Then on page number 27, you will see that there are some functions of personal management, and those functions are of managerial function and directive function. The managerial function includes planning of the organization or business. Then second one is organization. Then on page number 28, third one is direction. Direction should be given to the employees. Then fourth one is coordination. Coordination between employees and employer also on page number 28. Then control over the functions of productions and management also. Now on page number 29, there is a chart one. Directive functions are there. There is a chart or figure one. On page number 29, you will see that functions of human resource management, that is managerial function and directive functions. Under managerial functions, there are 5 points, that is planning, organization, direction, coordination, and control. On directive functions, there are also 4 points, and each point has some points, sub points. Employment, then manpower development, compensation, and human relation. For employment, manpower planning, recruitment, selection, and appointment workload. Then for manpower development, job appraisal, training, management, development, then personality, training development, and then organizational changes. For compensation, job evaluation, wages and salary, administration, and other benefits. And for human relation, motivation, moral, job satisfaction, communication, complaints and discipline, and standard of living. So these are the some directive functions. uh, the chart is given on page number 29. You will see that chart also. मराठी पुस्तकात तेच तुम्हाला या कर्मचारी व्यवस्थापनाच्या फायद्यानंतर कर्मचारी व्यवस्थापनाची काही कामं दिलेली आहेत पान नंबर 20 वर. ही जी कामं आहेत ती व्यवस्थापकीय स्वरूपाची कामं, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये मॅनेजरियल फंक्शन्स म्हणतो. त्यामध्ये नियोजनाचा समावेश होतो, संघटनेचा समावेश होतो, संचालन म्हणजे डायरेक्शनचा समावेश होतो, समन्वय म्हणजे कोऑर्डिनेशन, म्हणजे व्यवसायामध्ये जे विविध विभाग असतात, उपक्रमामध्ये असणारे विविध विभाग, या वेगवेगळ्या विभागामध्ये एकत्रित येण्याचा किंवा त्यांच्या वेगवेगळ्या स्तरावर अनेक कर्मचारी काम करत असतात. तर कर्मचारी आणि संघटन व्यवस्था यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याचं काम हे संघटना करत असते. त्यानंतर पान नंबर 21 वर तुम्हाला नियंत्रण असं दिलेलं आहे, म्हणजे व्यवस्थापकीय कामाचा त्यामध्ये 1, 2, 3, 4, 5 प्रकारच्या कामांचा समावेश होतो. त्यामध्ये नियोजन आहे, संघटन आहे, संचालन आहे, समन्वय आहे, त्यानंतर नियंत्रण आहे. त्या व्यवस्थापकीय कामाचा यामध्ये समावेश झालेला आपल्याला दिसून येतो. त्यानंतर संचालनात्मक कामाची जी माहिती आहे ती पान नंबर 21 वर मराठी पुस्तकात तुम्हाला तक्ता दिलेला आहे आणि त्यानुसार तुम्ही ते पाहू शकता. त्यामध्ये संचालनात्मक कामात रोजगार, मनुष्यबळ विकास, क्षतिपूर्ती व्यवस्थापन, मानवी संबंध. त्यामध्ये रोजगारामध्ये मनुष्यबळ नियोजन, भरती, निवड आणि नेमणूक व कार्यभार. त्यानंतर मनुष्यबळ विकासामध्ये कार्य मूल्यांकन, प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, विकास, व्यक्तित्व नियोजन आणि विकास, संघटनात्मक बदल किंवा विकास. त्यानंतर क्षतिपूर्ती व्यवस्थापनामध्ये कार्य मूल्यांकन, मजुरी आणि वेतन, त्यानंतर अन्य लाभ इत्यादींचा समावेश होतो. आणि मानवी संबंधाची जी कामं आहेत त्यामध्ये अभिप्रेरणा, त्यानंतर मनोधैर्य, कार्यसमाधान, संदेशवहन इत्यादींचा समावेश होतो. त्याची पुस्तकात देखील पान नंबर तुम्हाला त्याचे डायरेक्टिव्ह फंक्शन्स आहेत. एम्प्लॉयमेंट, रिक्रुटमेंट ऑफ नेसेसरी एम्प्लॉईज ऑन ऑल लेवल, पेज नंबर 29 वर. त्यानंतर
दूसरा आहे मॅनपॉवर डेव्हलपमेंट. पॉईंट नंबर 30 वर कॉम्पेन्सेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग फेअर अँड ऑप्टिमम रेम्युनरेशन given to the employees for their work. It includes job evaluation, wages, salary, administrative and motivation, and bonus, fringe benefits, social security, etc. Then there are some problems of management also, and those problems are here. There are 5 points of these problems also. Human resource development or management is an up-to-date type of medium of assistance management, but it is seen that this medium is not being used in real sense also. On page number 30, there are some problems of management. That five problems are there. First one is absence of communication and inability of management. There are two types of communication. Communication are two types, upward and downward communication. Upward communication, that means from lower to higher, and downward means from higher to lower level. On page number 31, you will see that deficiencies of trade unions and approach of employees about the deficiency. Labor unions are established to protect interests of employees from evil tendencies of management. However, they become actually unable to unsuccessful achieving their objectives. For the success of trade unions, it is necessary to strengthen its power, stability, unity, and integrity and skill also. Then third problem is approach of the management. In India, management approach is always seen to be negative one. In India, management approach about the employees is always negative one. If the integrity approach of the owner and workers are same, then management effect should be highest one. However, it is not seen in the actual practice. The practical approach of both, so both of them are different one. As a result, organizational aim is not achieved. Jamshedji Tata, when he formed his institute or business one, he has realized that as well as owners, laborers are also most important one. So he started to give bonus or provident fund to his employees also. And this is a good example for his business and which is relates in India also. Then defective policy determination. The basic principles are not followed in policy determination by the management. Therefore, though the management executes honestly, expected success is not obtained one. When the management does not take the notice of the official services provided by the employees with integrity and honestly, or it is taken reluctantly, then it affects adverse of the employee point of view. Then fifth problem is that a defect in removal of complaints. Once the requirements or remuneration of safety of the employment is lower level are satisfied, the hopes and ambitions of the top level officers started to increase one. This approach of management affects adversely of the employees instead of improving employees management relation are extended. Then it is necessary that management should have positive and systematic view in the redressal of the complaints of the employee. Then here there is also some point of what is the future of human resource management. मराठी पुस्तकात ते तुम्हाला पान नंबर 22 वर या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे पहा की ज्याप्रमाणे काही फायदे आहेत ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटचे त्याप्रमाणे काही समस्या देखील आहेत. पान नंबर 22 वर ते तुम्हाला प्रॉब्लेम्स ऑफ मॅनेजमेंट तिथे दिसून येतील. त्यामध्ये दाखवलेलं आहे की पहिला मुद्दा समस्या आहे संदेशवहनाचा अभाव आणि व्यवस्थापनाची असमर्थता. संदेशवहन दोन प्रकारचं असतं. एक वर प्रेषित होणारे संदेशवहन आणि दुसरं खाली प्रेषित होणारे संदेशवहन, ज्याला आपण अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड असं म्हणतो. तर त्यामध्ये कनिष्ठ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनात पर्याप्त संदेशवहनाचा अभाव असल्यामुळं किंवा योग्य संदेशवहन होत नसल्यामुळं उच्च स्तर पातळीवरच्या व्यवस्थापनाने घेतलेले निर्णय
योग्यरीतीनं प्रभावी पद्धतीनं अंमलात आणणं कठीण असतं. तर पुष्कळदा महत्वाच्या निर्णयांची माहिती ही या कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यानंतर दुसरी समस्या जी आहे, पान नंबर 22 वर तुम्हाला दिलेले आहे पहा. संघटनेच्या अनेक उणीवा आणि त्याबाबत कर्मचाऱ्यांचा दृष्टिकोन. व्यवस्थापनातील काही वाईट प्रवृत्तीपासून कर्मचाऱ्यांच्या हिताची जोपासना करण्यासाठी श्रमिक संघटना निर्माण होत असतात, परंतु प्रत्यक्षात आपलं उद्दिष्ट गाठण्यात त्या यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कारण कामगार संघटनेच्या यशस्वीसाठी तिची ताकद, स्थैर्य, एकता आणि एकात्मता, कौशल्य इत्यादी गोष्टी अत्यावश्यक असतात. अर्थात तशीच या संघटना वित्तीय बाबतीत स्वावलंबी असणं अनिवार्य असतं, परंतु दुर्दैवाने भारतामध्ये मात्र अशी संघटना किंवा श्रमिक संघटना हे आर्थिक बाबतीत किंवा वित्तीय बाबतीत पूर्णपणे संरक्षित नाही. कारण श्रमिकांच्या संघटनेप्रती उदासीनता हा एक महत्वाचा घटक मानला जातो. त्यानंतर तिसरी अडचण किंवा समस्या आहे ती व्यवसायामध्ये व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन जो असतो तो नेहमी नकारात्मक स्वरूपाचा आपल्याला आढळून येतो. कारण मालक आणि कामगार यांचा एकात्मतेचा दृष्टिकोन सारखा असले तरच ते प्रभाव उच्चतम होऊ शकतो, परंतु दोघांचाही व्यवहारात जर दृष्टिकोन भिन्न असेल त्यामुळे संघटनेचं ध्येय साध्य होऊ शकत नाही. पान नंबर 23 वर तुम्हाला दोषयुक्त नीती निर्धारण असं दिलेलं आहे. समस्या म्हणजे नीती निर्धारणात व्यवस्थापनाच्या आधारभूत तत्वाचे पालन होत नसल्यामुळं व्यवस्थापनाने किती प्रामाणिकपणे त्याची अंमलबजावणी केली तरी अपेक्षित यश प्राप्त होऊ शकत नाही. 5वी समस्या आहे, कर्मचाऱ्यांच्या ज्या तक्रारी असतात त्या तक्रारी निवारण करण्यामध्ये मोठा अडचणीचा भाग निर्माण होतो. कनिष्ठ पातळीवर कर्मचाऱ्यांच्या गरजांची मोबदलाने सुरक्षितता पूर्तता झाली की आपली वरिष्ठ पातळीवर अधिकारी वर्गांच्या आशा आणि आकांक्षा वाढायला लागतात. व्यवस्थापनाचा हा दृष्टिकोन कर्मचाऱ्यावर नेहमीच परिणाम करत असतो. कर्मचारी व्यवस्थापन संबंध सुधारण्याऐवजी ते दुरावले जातात. कर्मचारी तक्रार निवारणात व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन नेहमी सकारात्मक असणं आवश्यक असतो. भवितव्य जे आहे ते इंग्रजी पुस्तकात तुम्हाला इथं दिलेलं आहे की व्हॉट इज द फ्युचर ऑफ ह्युमन रिलेशन. There are so many revolutionary changes in Indian industry business during the last century. Therefore, the nature and scope of its management have also to be increased on large scale. On page number 31, the approach to look towards human resources has to be changed due to the liberal nature of economy, globalization of business, trade, then modernization of technology and employment generation on a large scale. Then the socialist and communist countries are also adopting capitalistic way, accepting technology changes on large scale. There is necessity to look towards human resource with new and more wide approach. On page number 32, you will see that there are 15 points human resource management in future and can be stated as follows. And those points are that first one, it cannot be denied possibility of increasing speed, scope and development of industrialization on a large scale. Then second one is business absorption, that means amalgamation are expected. Then third is that there is possibility of closing down some cottage industries due to the tough competition. Then fourth one is old industries will have no wind up due to the beginning of very big and large type of business one. Fifth point is that due to the introduction of ISO 9000, this is in the international standard, it will be difficult to the business of lower quality to retain in the existence. Then sixth point, the skilled and technically expert people will get their work due to the new reinvestment. Then 7 point, import technology import will become general thing in day to day come. Then 8 point is that large scale training will be needed time to time in order to keep technology and behavioral skill up to date. The 9 point, the need of the training in private sector will increase.
10 point is that the place and importance of human resource management will increase due to the increasing importance of technical experts and skill. Then 11 point is that the functions of HRM will get wide response due to the possibility and changes in government policy. 12 point, due to the trained officers and skilled manpower, their development expectations will rise. Then 13 point, importance of quality programs and quality of life values will increase. Then 14 point, the computerized information will be utilized in HRM on a large scale. And last 15th point is that a specific professional environment will increase in the future due to the effect of all above, that is just like artificial intelligence, then robot, etc. It will become the necessary for the management to keep the approach relating to the human resource in order to establish harmonious and amicable relations with the manpower in it. From the above discussion, it is understood that there is necessity of giving large scale importance to both human resource management and human resource development in the coming days also. तेच मराठी पुस्तकात पान नंबर तुम्हाला 23 वर दिलेला आहे पहा, मानव संसाधनाचे भवितव्य किंवा व्यवस्थापनाचे भवितव्य, त्यामध्ये 15 मुद्दे आहेत. त्यात पान नंबर 23 वर हे मुद्दे दिलेले आहेत. भविष्यात औद्योगिकीकरणाची गती, व्याप आणि विकास यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते. दुसरा मुद्दा आहे, भारतात मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक अधिग्रहण किंवा एकत्रीकरण अपेक्षित आहे. तिसरा आहे, स्पर्धात्मक स्थितीत तोंड देणे कठीण होऊ शकतं. छोट्या उद्योगांना किंवा जे कॉटेज इंडस्ट्री आहे, घरगुती उद्योग आहे, ते बंद पडण्याची किंवा आजारी ठरण्याची शक्यता असते. त्यानंतर चौथा मुद्दा आहे, मोठे किंवा भव्य अशा प्रकारचे नवीन व्यवसाय सुरू झाल्यामुळे जुन्या उद्योगांना आपला व्यवसाय गुंडाळावा लागला. पाचवा मुद्दा आहे, ISO 9000 आणि अन्य प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेचे मापदंड सुरू झाल्यामुळं कमी गुणवत्तेच्या व्यवसायाला आपलं अस्तित्व टिकवणं कठीण जाईल. सहावा मुद्दा आहे, नवीन गुंतवणूक आणि आधुनिकीकरणामुळे कुशल आणि तांत्रिकदृष्ट्या तज्ञ लोकांना काम मिळेल, कार्यक्षम लोकांवर बेकारीची समस्या उद्भवू शकते. सातवा मुद्दा आहे, तंत्रज्ञानाची आयात करता येऊ शकते, त्यामुळे सर्वसामान्य बाब ही होऊ शकते. त्यानंतर आठवा मुद्दा आहे, तंत्रज्ञानाच्या आणि वर्तणुकीच्या कौशल्यात अद्ययावत राहण्यासाठी वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणाची गरज भासू शकेल. त्यानंतर नववा मुद्दा आहे, व्यवसायाचं खाजगीकरण आणि खाजगी क्षेत्रातील रोजगार वाढ यामुळे खाजगी क्षेत्रात प्रशिक्षणाची गरज मोठ्या प्रमाणात भासेल. दहावा मुद्दा आहे, तांत्रिक तज्ञ आणि कौशल्याच्या वाढती महत्वामुळे मानवी संसाधनांचे व्यवस्थापनात स्थान आणि महत्व वाढू शकतं. त्यानंतर औद्योगिक संबंधाच्या सरकारी धोरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने व्यवस्थापन कार्याला व्यापक प्रतिसाद मिळू शकतो. प्रशिक्षित 11वा मुद्दा, प्रशिक्षित आणि कुशल मानवी शक्तीमुळे त्यांच्या विकासात्मक अपेक्षा वाढतील आणि आपली क्षमता व कौशल्य सिद्ध करण्यासाठी जास्तीत जास्त पारिश्रमिक आणि अधिकाधिक सोयी सवलतीची मागणी करतील. 13वा मुद्दा आहे, गुणवत्ता कार्यक्रम, जी क्वालिटी मॅनेजमेंट आपण त्याला म्हणतो, आणि जीवन मूल्याची गुणवत्ता आदीचं महत्व वाढेल. 14वा मुद्दा आहे, संगणकीकृत माहिती आणि मानव संसाधन यामध्ये मोठ्या प्रमाणात, जसं आपण सध्या पाहतो की ऑपरेशन जे असतात, म्हणजे वैद्यक क्षेत्रातलं ऑपरेशन हे जी मानवी हाताने करण्याऐवजी त्या ठिकाणी रोबोटचा वापर केला जाऊ शकतो किंवा आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्याचा देखील वापर केला जाऊ शकतो. 15वा मुद्दा आहे, उपयुक्त वरील सर्व बाबींचा प्रभाव जे व्यावसायिक वातावरण भविष्यात निर्माण होईल त्यात मानवी शक्तीशी सलोख्याचे आणि सौहार्दपूर्ण वातावरण किंवा संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी मानव संसाधन दृष्टिकोन आवश्यक ठरेल. अशा रीतीने यामध्ये काही मुद्दे तुम्हाला दिलेले आहेत. जसं या ठिकाणी मराठी पुस्तकात हे पान नंबर 23 वर हे मुद्दे दिलेले आहेत. इंग्रजी पुस्तकात देखील पान नंबर 32 वर those points are given here. At the end of each unit, प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला त्या ठिकाणी there are words and their meanings are given here. Here at on page number 33, you will see that there are some words and their meanings also given here. There are words and their meanings, those are given here. Those words and their meaning
It is here that industrial relation, the mutual relation between owner and the worker, then exploitation, getting more work done from the employees and giving them less consideration. त्यानंतर त्याच पानावर आहे प्लॅनिंग, प्रिपेरिंग द प्री स्ट्रक्चर ऑफ द functions of the employees under to achieve organizational objectives. त्यानंतर ऑर्गनायझेशन, हे मुद्दे तुम्हाला दिलेले आहेत शब्दार्थ. इट इज द medium used for the fulfillment of objectives. Then compensation, the optimum consideration given to the employees for their work. Then coordination, it means to establish and retain the mutual relation among the various functions of the management. Then control, it means to supervise whether all the determined functions are being performed properly or not, and compare the actual work with the allotted work. Then last point is that the training, the meaning of this is the appropriate education and work experience given to the employees in order to increase the productivity and efficiency of his work or business one. तेच मुद्दे तुम्हाला मराठी पुस्तकात पान नंबर 24 वर दिलेले आहेत. पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ. औद्योगिक संबंध म्हणजे काय, त्यामध्ये मालक आणि मजूर यांच्यातील परस्पर संबंध, ज्याचा उद्देश उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि सहकार्य मिळवण्यासाठी असतो. शोषण, कमी मोबदला देऊन कर्मचाऱ्याकडून जास्त काम करून घेणे. त्यानंतर नियोजन, संघटनेचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कामाबद्दल पूर्व आराखडा तयार करणे. संघटन, उद्देशाची पूर्ती करण्यासाठी वापरले जाणारे माध्यम होय. भरपाई, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाबद्दल देण्यात येणारा पर्याप्त किंवा योग्य मोबदला म्हणजे भरपाई होय. मराठी पुस्तकात पान नंबर 24 वर. त्यानंतर समन्वय, व्यवस्थापनाच्या विविध कामांमध्ये परस्पर संबंध प्रस्थापित करून तो टिकवून ठेवणे, याला आपण समन्वय किंवा कोऑर्डिनेशन असं म्हणतो. नियंत्रण, ठरवलेली सर्व कामे योग्य प्रकारे होत आहेत किंवा नाही यावर देखरेख ठेवणे. प्रत्यक्ष कामाची ठरवून दिलेल्या कामाची तुलना करणे, त्याला आपण नियंत्रण असं म्हणतो. आणि शेवटी प्रशिक्षण या शब्दाची व्याख्या दिलेली आहे. कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्यांना दिले जाणारे योग्य शिक्षण आणि कार्यानुभव. अशा रीतीने प्रत्येक युनिटच्या शेवटी किंवा धड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले असतात. ते सर्व शब्दार्थ किंवा पारिभाषिक शब्द प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र वही करून त्यामध्ये युनिटनुसार, धड्यानुसार त्यातले पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ लिहून काढणं अतिशय आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला सारांश दिलेला असतो, समरी दिलेली असते, ती समरी देखील लिहून काढणं आवश्यक आहे. त्यानंतर सरावासाठी काही स्वाध्याय प्रश्न दिलेले असतात, त्याला स्वयं अध्ययन प्रश्न असं आपण म्हणतो. तर ते प्रश्न देखील लिहून काढणं आवश्यक आहे. जसं यामध्ये 1 किंवा 2 ओळीत उत्तरे द्या, पान नंबर 25 वर दिलेले आहेत. औद्योगिक संबंध म्हणजे काय, औद्योगिक अशांती म्हणजे काय, मनुष्यबळ विकास म्हणजे काय, संप आणि टाळेबंदीचा काय परिणाम होतो, किंवा या ठिकाणी थोडक्यात उत्तरे द्या, औद्योगिक शांतता म्हणजे काय वगैरे. तर तेच मुद्दे जे या ठिकाणी आहे. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही सेल्फ स्टडीचे प्रश्न आणि त्याची उत्तरं दिलेली असतात. जसे या ठिकाणी मराठी पुस्तकात पान नंबर 24 वर स्वयं अध्ययनाचे प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 आणि त्याची उत्तरं देखील दिलेली आहेत. इंग्रजी पुस्तकात देखील तुम्हाला या ठिकाणी पेज नंबर 33 वर क्वेश्चन फॉर सेल्फ स्टडी 1 त्यामध्ये ट्रू फॉल्सचे काही जे 15 प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं दिलेली आहेत. त्यानंतर पेज नंबर 34 वर तुम्हाला फिल इन द ब्लँक, त्याच्या काही रिकाम्या जागा आहेत 10, त्याची उत्तरं देखील दिलेली आहेत. त्यानंतर मॅच द पेअर, क्वेश्चन फॉर सेल्फ स्टडी 3rd क्वेश्चन हा जो आहे त्यामध्ये मॅचिंग द पेअर्स त्याची उत्तरं देखील, जसं पहिल्याचं जे, दुसऱ्याचं ए, तिसऱ्याचं बी, चौथ्याचं सी, 5व्याचं डी, 6व्याचं जी, 7व्याचं आय, 8चं ई, 9चं एफ आणि 10चं एच. So in this way there are some self-study problems or questions given, and those self-study questions must be written down in your separate notebook for each subject which you have prepared one. अशा रीतीने प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र वही तयार करून त्यामध्ये प्रत्येक युनिटच्या शेवटी किंवा धड्याच्या शेवटी जे काही वस्तुनिष्ठ प्रश्न तुम्हाला दिलेले असतात ते प्रश्न लिहून काढणं, त्याची उत्तरं लिहून काढणं, म्हणजे हा एक प्रकारचा सराव तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टीने होऊ शकतो.
अशा रीतीने आज आपण या ठिकाणी HRM किंवा मानव संसाधन पुस्तक 1 मधील पहिलं आणि दुसरं एक अ आणि आ म्हणजे अर्थ, व्याख्या आणि उद्देश आणि महत्व आणि कामे हे मराठी पुस्तकातून आणि इंग्रजी पुस्तकातून युनिट 1A मीनिंग, डेफिनेशन अँड ऑब्जेक्टिव्ह, त्यानंतर युनिट नंबर 1B इम्पॉर्टन्स अँड फंक्शन्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट या दोन प्रकरण युनिटचा म्हणजे पहिल्या अ आणि ब हे पूर्ण केलेले आहेत. तर अशा रीतीने आज आपण या ठिकाणी HRM किंवा ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट फॉर्म 222 याविषयीची थोडक्यात माहिती या ठिकाणी आता आपण पाहिलेली आहे. यानंतर आपल्याला पुढचा जो भाग आहे तो नंतरच्या यामध्ये पाहायचा आहे. नंतरच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये तो पूर्ण केला जाईल. नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. ओके.